آج کی اس مجلس کا پہلا لفظ کہتا ہوں، لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا۔ ایسے نہیں قیمت چاہیے ہوگی مجھے پوری میرے الفاظ کی، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں نے ممبر چھوڑنا نہیں ہے۔ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا، اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا۔ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا، اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا۔ رحمت کے لیے رحمت الرحمن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کے لیے رحمت الرحمن ہے زہرا۔ ایمان مکمل کا بھی ایمان ہے زہرا، عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے، جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے۔ آباد رہیں سارے مل کے، سارے مل کے یا علی جن کو باہر زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ اندر آ جائیں تو اندر ماحول بہتر ہے۔ سامنے محترم توجہ کیجیے گا، آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا، اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا۔ رحمت کے لیے رحمت الرحمن ہے زہرا، ایمان مکمل کا بھی ایمان ہے زہرا، عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے، جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے۔ ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے، دارین بنائی کے سرکار کے صدقے، سرکار بنے حیدر کرار کے صدقے، ابن محمد تیرے اسرار کے صدقے، پیچھے رہتے محمد تیرے اسرار کے صدقے، تو بن گئے دونوں کی ولیہ بنے گی، یا تیرے سبب سے بھی محمد بنے گی۔ سارے کے کرتے گا یا علی اللہ کا اقرار بھی رازوں کی جھڑک بھی، حق بحر میں پانی بھی زمین میں نمک بھی، ہر خط رفوزہ کی سوانی ہے بدل بھی، لنگر تیرا جاتا ہے کہیں عرش بلد بھی، لنگر تیرا جاتا ہے کہیں عرش بلد بھی، عرشش کو یہ سب تھے پیتے ہو کیسے تیرے بھائی کی، قرآن کی قیمت ہے روٹی دے گھر کی۔ تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، قرآن تیرے جسم میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ تو لیجیے گا میرے ساتھ اور بولیے گا، لفظ کے سمجھ کے بولیے گا۔ میں نے کہا ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، قرآن تیرے جسم میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ سن میں یہ بتاتے ہوئے جس نے سمجھ آئے اسے سے میرا خطاب ہے، میں نے کہا ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ نکلا نموار رہ کر اس بند علی سے، پیچھے ہم محمد سے آگے سمجھ میں نہ جائے وہ پہلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے۔ سمجھ میں نہ جائے وہ پہلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دین و حویلی بطول ہے۔ بیٹیاں جتنی بھی نبی کی ہیں دوستو، جنت کی وارث تو صرف اکیلی بطول ہے۔ سبحان اللہ زندہ سلامت رہے اعتبار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، قرآن تیرے جسم میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ نکلا نموار کبھی اس بند علی سے، پیچھے ہم محمد سے تو آگے ہے علی سے۔ حسین کی اماں آپ کیا کہہ سکتی ہے؟ آپ کیا سکتی ہے حسین کی اماں؟ شاہد حفیظات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا۔ اب میں لطف بھی ہو نہیں لیتا ہوں نا، آپ نے تو لینا کچھ نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ سے بھول گئے بات نکل رہے ہیں۔ چاہے حفیظات کو یزدان بنا دو، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دو، ارشی بزا بھی صاحب میں آزان بنا دو، پیغام میں رازو ہے سلمان بہت سے پیغام میں رازو ہے کہ سلمان بنا دے، حسنان میں توحید کا عجاز بنا دے، تو جسے بنا دے اسے عباس بنا۔ علی حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ حسین کی امت بھارت میں اتنے اختیارات ہیں، تم نے اتنے کام کرے، آپ ہے کون؟ تو شاعر نے کہا حضور نے کہا میرے نیچے وہ کہتا ہے تو عالم اسلام کی لارہ ملیکہ، اسلام میرے بیٹھنے اٹھنے کا صدیقہ، اعلان ہوا ہے میرے گھر سے ہی نہیں کا، جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ جلی کا، جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ جلی کا۔ حسین کی اماں حامل ہوش ہے کسی سے، تو سرکت تیری خوشی سے، جس جس سے تو ناراض ہے ناراض سلامت رہے، خدا آپ سب کو شاد رکھے۔ ان بیکاریوں کا میں غنی کس طرح کہوں، ان بیکاریوں کو میں غنی کس طرح کہوں جو کھا گئے تیرے بغات فاطمہ۔
उन भिखारियों को मैं गनी किस तरह कहूँ, खा गए जो तेरे बगात फातिमा, और मुमकिन नहीं कि मैं उनका रजी अल्लाह कहूँ, करती रहे जिनकी शिकायत फातिमा। अब आ रहे हैं जिंदा सलामत, वक्त कम है, हमने वापस घर भी जाना है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी बात तवज्जो मेरी तरफ इश्तियाक से आपकी खिदमत में मैंने जो आया वाफी हिदायत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें खुदा फरमा रहा है कि ऐ मेरा हबीब, इनसे फरमा दीजिए कि इनसे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए। बहुत तवज्जुहात, अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से हो मवद्दत। अब ये कुर्बा कौन है? वजूहात का देखो, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं जो अरबी को जानते हैं ना, उनके लिए जुमला और किबला इफ्तिखार शाह जी भी बड़ी बेहतरीन नो जानते हैं। कुर्बा सीगाए मोनिस है, अल्लाह करे कोई समझ जाए। कुर्बा सीगाए मोनिस है, कुर्बा सीगाए मोनिस है, यानी मेरा हबीब इनसे अजरे रिसालत में मवद्दत लो किसकी, जो आपसे सबसे ज्यादा करीब खातून है, उसकी मवद्दत ले लो। कैसे कीजिएगा मेरे साथ? खुदा फरमा रहा है कि आए मेरा हबीब, अजरे रिसालत मुझको नहीं लेना, सिवाय मुझसे जो तुम्हारे सबसे करीब है उसकी मवद्दत ले लो। अब खैबरा में सारे गुलाम ये मोहम्मद के सबसे करीब खातून कौन सी है? तो आईना में आपको बताता हूँ कि अगर मोहम्मद किसी और के लिए खड़ा होता हुआ नजर आए तो फिर आप मान ले कि वो मोहम्मद के सबसे करीब है। अगर मोहम्मद ज़हरा के लिए खड़े होते हुए नजर आए तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने कुरान में किसी और की मदद का होने नहीं, उनके ज़हरा की मदद का होने दिया। जनाब सैयदा की मवद्दत का हुक्म दिया, क्योंकि सबसे करीब तरीन वो थी। अब हमारी मजालिस में जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मेरा साथ दें। बड़ी लंबी मंजिल इश्तियाक शाह जी ने मेरे हवाले कर दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर तरीन वक्त में मैं आपकी झोलियों में डालूं। जाने मोहतरम ज़हरा आया है, ज़हरा, ये ज़हरा क्यों है? तवज्जो कीजिएगा, सैयदा का नाम ज़हरा क्यों रखा गया? बस यही एक बात, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ चला गया। सैयदा का नाम ज़हरा क्यों रखा गया? सहाबा इकराम का मजमा, मस्जिद नबवी, किताब, रिवायत, रावी, मुअर्रिख का मज़ामिन। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बंदा उठा, उसने रसूल कायनात से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप कब से हैं? बोलना पड़ेगा मेरे साथ, आप कब से हैं? अली कब से हैं? हसनैन कब से हैं? ज़हरा कब से हैं? और या नबी अल्लाह, ये ज़हरा का नाम ज़हरा ही क्यों है? जो मेरे जानब रहे, बड़े कीमती अल्फाज, कब से हैं और ज़हरा का नाम ज़हरा क्यों है? तो जो कीजिए, अगर ये जुमला आपको समझ में आ गया तो आज की हद तक मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी, फिर फज़ाइल की मिराज हो जाएगी। और दुआ के लिए काफी जुमला जान मोहतरम रसूल कायनात मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या पूछा हम कब से हैं, जब कब न था, जब कब न था, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मेरे सदके कायनात को बनाया। तो जो कीजिएगा, मेरे सदके कायनात को बनाया, अली के सदके आसमान बने, हसन के सदके जमीनें बनी, हुसैन के सदके लोहो कलम बन गए। तवज्जो कीजिएगा ज़ाने मोहतरम, कहा अच्छा आपके सदके में ये कायनात बनी, अली के सदके में आसमान बने, हसन के सदके में जमीन बनी, ये कलम बने, हुसैन के सदके में। यहाँ पे लोग आपने ज़हरा का तज़किरा तक नहीं किया, आपने कहा कायनात बने, मोहम्मद के सदके में आसमान बने, अली के सदके में जमीन बने, हसन के सदके में कलम बने, हुसैन के सदके। आपको बंदे तक तवज्जो का ताल्लुक हो गई, आपने तज़किरा ज़हरा का किया नहीं है। कहा रसूल कायनात
एक मरतबा मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं कायनात बन गई थी मगर अंधेरा था, जमीन बन गई थी मगर अंधेरा था, आसमान बन गए थे मगर अंधेरा था। अब मुझे नहीं पता फरमाया मुस्कुरा है कौन मुझे सुन रहा है, कौन अपने घर की सोच में बैठा है। मोहम्मद मुस्कुरा बस नबी के बंदे पे बैठ के सवाल है कि कायनात बन गई मगर अंधेरा, आसमान बन गए मगर अंधेरा, जमीन बन गई मगर अंधेरा, हम परेशान के प्रगति आयो ये अंधेरे अल्लाह मेरे लोगों को हल किया, ऐसे लोगों को सामने बना के रखा, ऐसे लोगों का हाल था कि कायनात के मर्तबा से कायनात से मैंने मेरे ख्याल से पूछा मेरे यार ये कौन है जिसकी वजह से कायनात हासिल हो गई। ये तो मर्तबा आवाज है तो हो गई पहचान मोहम्मद ये कल्ले तुम्हारी नबी ज़ाला अली जिसके सदके में जमीन और आसमान रोशन हुए। क्या कहते हैं कि जिसके सदके में कायनात रोशन हो गई उसके वसीले से काबा रोशन नहीं होगी। जो है सैयदा ने कहा या अली आपने यूं करना है कि मेरे बाद शादी करनी है और जिससे शादी करनी है वो भी मैं इंतखाब करके जा रही हूं। नाम फातिमा है, कलाबिया खानदान है। तो कीजिएगा जनाब सैयदा खुद बता के गई है जाने मोहतरम जो अल्लाह का इंतखाब हो उसे सैयदा कहते हैं और जो सैयदा का इंतखाब हो उसे उम्मुल बनीन फातिमा कहते हैं। मैंने बिल्कुल लंबा मजमून छेड़ना ही नहीं, कैसे गए, कैसे बात हुई, कैसे शादी हुई। हाँ लेकिन एक जुमला पैगाम के तौर पे मैं हर मजलिस में दोहराया करता हूं। जब अली का रिश्ता लेके जनाब खुजाम के घर गए ना तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारी बेटी के लिए अली का रिश्ता आ रहा है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा बेटी से पूछ के आता हूँ। अल्लाह करे मैं समझा सका हूँ। थोड़ी देर कुछ लम्हात कुछ साथ रुक जाए, मैं जरा बेटी से पूछ के आता हूँ। कुछ लम्हे कुछ साथ रुक जाए, मैं जरा बेटी से पूछ के आता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम ये है शरीयत मोहम्मद, सामने अली जैसा शहंशाह भी आए ना तो एक मरतबा बेटी से पूछ लेना चाहिए और मुकाबला करने वाले मोहम्मद बावन के साथ अज़ीज़ान मोहतरम जनाब हुजाम ने कहा थोड़ी देर रुक जाए, मैं पूछ के आता हूँ बेटी से। तो फिर जुमला कहने का नकली हद रखता है ना कि मोहम्मद के दरवाजे में खुद डोलियां छोड़ के चले जाने वाले होते हैं। अब उनका सवाल सारा हिस्सा आने वाली बेटियों से पूछने वाले नाम फातिमा। अल्लाह ने बेटे दिए 4 जिनकी वजह से नाम पड़ा उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। एहतराम देखिएगा सैयदा का, जनाब सैयदा का एहतराम देखिएगा। मुअर्रिख लिखता है कि शादी के बाद और जब जनाब फातिमा पहुंची ना अपनी हवेली की चौखट पे, उस वक्त ये उसूल था कि दुल्हन रुका करती थी और घर का वारिस वली उसे अता किया करता था जो कुछ वो मांगे। एक वक्त ऐसा भी था जब उसी दरवाजे पे खतीजा रुकी थी, वो थी मलिकातुल अरब। अब मलिकातुल अरब की बिला उनके बारे में ये मिलता है कि एक ऊंट उनका मदीने में हुआ करता था, दूसरा शाम में हुआ करता था। मलिकातुल अरब बीवी, उन्होंने सवाल किया चौखट पे, आए हाय तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने वो भी आके रुकी उसी चौखट पे। दूल्हा थे मोहम्मद, दूल्हे के वली का नाम था अबू तालिब। मलिकातुल अरब ने मांगा, अबू तालिब ने अता किया। जो मलिकातुल अरब को माला माल करे से अबू तालिब का जनाब फातिमा रुकी, जनाब उम्मुल बनीन रुकी। कहा रिवाज है जो कुछ मांगा जाए मिलेगा। कहा हम अली की बेटियां हैं,
رسول کی نواسیاں ہیں، آپ مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ جناب ام المؤمنین کی آواز آئی کہ اے زینب یاد رکھنا کبھی بھی مجھے ماں کہہ کے نہیں بلانا، میں آپ کی کنیز بن کے آئی۔ اور احترام دیکھیے گا، احترام عزیزان محترم جناب سیدہ کا کہ شادی کے بعد جب جناب ام البنین گھر میں چلتی تو دیوار کے سہارے سے ٹیک لگا لگا کے کنارے سے جاتی۔ جناب عالیہ نے سوال کیا کہ اماں اے جناب ام البنین ہمارا سین کشادہ ہے، بڑا سین ہے، آپ درمیان سے چل کے دروازے تک کیوں نہیں جاتی؟ وفا دیکھیے گا، دروازے سے چل کے آپ درمیان سے چل کے دروازے تک کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا یہ راز کی بات ہے، اسی صحن میں زہرا چلتی رہی ہے، صحن میں قدموں کے نشان ہے زہرا کے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، جہاں زہرا کا قدم ہے میرا قدم وہاں اوپر آتا ہے۔ وہاں دیکھیے زان محترم پرورش کی عباس کی، کہا عباس یاد رکھنا کبھی بھی عالیہ کو بہن اور حسنین کو بھائی نہیں بلانا۔ اور یاد رکھیے گا زان محترم نام پڑا تھا بیٹوں کی وجہ سے ام البنین، اور کیسی وفا کہ سارے کے سارے بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے۔ کربلا کے بعد اگر کوئی جناب فاطمہ کو ام البنین کہتا نا تو ایک مرتبہ روتی اور تڑپ کے کہتی او لوگو جو مجھے ام البنین کہتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ تم بیٹوں کی ماں ہے، ذرا مجھے وہ بیٹے تو دکھانا جن کی مجھے ماں کا لقب دے رہے ہو۔ عزیزان محترم مختصر کروں، ایک مرتبہ صدا اٹھی کہ اے لوگو پردے کرو، زینب اجڑ کے واپس آ رہے ہیں، اجرکم جناب سیدہ کے مصاحب میرے بعد واجب الاحترام پڑھیں گے۔ مجھے حکم ہے کہ آج 13 جمادی ثانی ہے تو جناب ام المؤمنین کے 1-2 مصاحب لوگوں پردہ کرو کہ علی کی بیٹی اجڑ کے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بشیر کی آواز آئی لوگوں پردے کرنا حسین کی بہن اجڑ کے آ رہی ہے۔ لوگوں پردہ کرو کہ سیدوں کا قافلہ کربلا کے بعد آج واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین اپنی مسند سے اٹھی، ایک مرتبہ قافلے کی طرف چلی، بشیر کو مخاطب کر کے کہتے بشیر قافلہ لے کے کتنا گئے تھے، واپس کتنے لائے ہو؟ کہا کیا بتاؤ ام البنین، مارے گئے سب کربلا میں، حسین بھی مارے گئے، عباس بھی مارے گئے، علی اکبر بھی مارے گئے، قاسم بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ تڑپی جناب ام البنین، تڑپ کے کہتے کیا کہا؟ حسین مارے گئے، میرا عباس کہا تھا؟ کہا عباس وہی تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپ کے کہتے کیا عباس وہی تھا پھر بھی حسین مارے گئے؟ کہا اچھا مجھے بتا پہلے عباس مرا تھا یا پہلے حسین مرا تھا؟ کہا پہلے عباس۔ کہا کیسے عباس شہید ہوئے؟ کہا ایک مرتبہ ایک لعین نے عباس کے سر میں گرز لایا تھا، گرز کی وجہ سے تیرا لال زمین پہ آیا۔ ایک مرتبہ ام البنین جلال میں آگے کہتی ہے بشیر شرم کر، سر میں گرز لگا، میرا عباس اتنا دراز قد تھا کہ کسی کا ہاتھ اسی کے سر تک نہیں پہنچتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے ماتم کیا، ماتم میں کہتا ہے دکھی سی بات کہا، اس کے گلے میں ایک مشرویزہ تھا جس کے بچانے کے لیے عباس جھکا، بس عباس کا جھگڑا تھا ایک نئے روایت صاحب آمیانہ مارا،